Yeah, we have started your javax.servlet.http package. ठीक आहे, आपण javax.servlet.http package start केलं होतं. Now, just have a revision in 2 minutes, then we will move ahead. Okay. Now see here, in javax.servlet.http package, we are having the classes and interfaces that we can use to deal with the HTTP specific request and responses. ठीक आहे, म्हणजे काय, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक आपल्याला रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्सेस सोबत डील करायचं असेल तर आपण कुठला पॅकेज वापरतो, javax.servlet.http package. Okay. Now, this javax.servlet.http package is having the four interfaces. Okay, what are these four interfaces? HTTP servlet request, HTTP servlet response, HTTP session, and your HTTP session binding listener. Okay. Now, from these four interfaces, we have seen the two interfaces in the last lecture. That is your HTTP servlet request. This interface is used to handle the HTTP specific client request. And then HTTP response. This HTTP response interface is used to provide a response to the client रिक्वेस्ट. ओके, मग ते रिस्पॉन्स सेट करताना आपल्याला काय काय करावं लागेल ते आपण सगळं त्याला मेथड्स आहेत दॅट वी हॅव सीन इन द लास्ट लेक्चर. ओके, now let us start with the next interface. Now the next interface is your HTTP session interface. Now see here, what is this HTTP session interface? HTTP session interface is implemented by the server. It enables a servlet to read and write the state information that is associated with an HTTP session. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण एखाद्या वेब पेजला म्हणजे एखाद्या सर्वलेट पेजला आपण रिक्वेस्ट करतो, इट मीन्स दॅट नाव युअर सेशन इज स्टार्टेड. ठीक आहे, बिकॉज यू हॅव रिक्वेस्टेड टू अ पर्टिक्युलर वेब ॲप्लिकेशन. ओके, नाव ॲट दॅट टाइम युअर सेशन इज क्रिएटेड. आता एकदा का सेशन क्रिएट झाला की आपल्याला काही स्टेट इन्फॉर्मेशन रीड आणि राईट करायची असते. ना स्टेट इन्फॉर्मेशन इन द सेन्स वॉट, नाव यू विश टू ट्रॅक अ पर्टिक्युलर युजर थ्रू आउट इट्स सेशन. तुम्हाला एखाद्या युजरच्या ऍक्टिव्हिटीज ट्रॅक करायच्या असतात. ओके, थ्रू आउट द सेशन म्हणजे युजरनी कुठल्या कुठल्या ह्याला व्हिजिट दिली, युजरनी काय डेटा एंट्री केली. ओके, सो यू विश टू आयडेंटिफाय अ पर्टिक्युलर युजर थ्रू आउट द सेशन. मग त्याच्यासाठी आपल्याला असतं सेशन ट्रॅकिंग, आणि सेशन ट्रॅकिंग जर करायचं असेल तर आपल्याला HTTP सेशन इंटरफेस लागतो. ओके, नाव this HTTP session interface, it enables a servlet to read and write the state information that is associated with an HTTP session. Now, all the methods of your HTTP session interface will throw one exception. That exception is nothing but illegal state exception. ठीक आहे, HTTP session interface सगळ्या methods एक exception throw करतात. What's the exception name? Legal state exception. Now, when this illegal state exception will be thrown, now your illegal state exception will be thrown when your session is closed and now you are trying to access that session. म्हणजे तुमचं सेशन ऑलरेडी क्लोज्ड आहे आणि आता तुम्ही त्या सेशनचा काहीतरी डेटा डिमांड करताय. मग जर सेशनच जर क्लोज्ड स्टेटमध्ये असेल तर आपल्याला त्याचा डेटा भेटू शकतो का? We are not able to get information about that session, right? So at that time, the methods of your HTTP session interface will throw illegal state exception. Okay, so this illegal state exception will be thrown if the session is invalidated. Invalidated म्हणजे थोडक्यात तो सेशन क्लोज झालेला असतो. Okay, now what are the methods of your HTTP session interface? The first method is nothing but your long get creation time. Now, if you wish to get the time at which your session was created, तुम्हाला जर सेशन कधी क्रिएट झाला याचा टाइम गेट करायचा असेल तर मेथड कुठली? लॉंग गेट क्रिएशन टाइम. सो इट रिटर्न्स द टाइम in milliseconds, okay, when the session was created. Then
लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपलं एखादं नवीन सेशन क्रिएट होतो ना, ॲट दॅट टाईम द सिस्टम assigns some, that means your web server assigns a particular session ID to a session. ठीक आहे, तुमच्या सेशनला एक सेशन आयडी अलॉट केला जातो. नाव इफ यू विश टू रिट्राईव्ह द सेशन आयडी, ओके, जर तुम्हाला आता सेशन आयडी रिट्राईव्ह करायचं असेल की सेशन आयडी म्हणजे नेमकं काय व्हॅल्यू आहे, so at that time you can use which method there? String get ID. So this string get ID method returns the session ID. The next time long get last accessed time. Now this method will return you the time of last access of your session. आता कधी कधी बघा, आपण एक अख्खं वेब ॲप्लिकेशन ज्यावेळेस डेव्हलप करतो, ॲट दॅट टाइम यू आर हॅव्हिंग लॉट्स ऑफ वेब पेजेस, राईट, अँड यू आर मुव्हिंग फ्रॉम वन वेब पेज टू द अनदर वेब पेज. मग एखादा पेजला तुम्ही लास्टली कधी व्हिजिट दिलं, ते डेट आपल्याला गेट करायची असेल. ओके, सो ॲट दॅट टाइम यू कॅन यूज विच मेथड दॅट? लॉंग गेट लास्ट ॲक्सेस्ड टाइम मेथड. Then the next method is your HTTP session context get session context method. Now this method will return you the context associated with this session. आता कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय? एन्व्हायरमेंट. मग तुमच्या HTTP सेशनशी रिलेटेड एन्व्हायरमेंटल व्हॅल्यूज जर काही तुम्हाला गेट वगैरे करायच्या असतील, तर त्यासाठी लागतं तुम्हाला HTTP सेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, आणि तो गेट करायचा असेल तर मेथड कुठली? HTTP session context get session context method. Okay, so these are the methods of your HTTP session interface. हे ऍक्च्युली आपण HTTP सेशन वगैरे नंतर सेशन ट्रॅकिंगच्या वेळेस डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ओके, त्याचा प्रोग्राम वगैरे घेऊन आपण मग तुम्हाला लक्षात येईल की नेमका HTTP सेशन कसा वापरतात. ओके, then the last interface is nothing but your HTTP session binding listener interface. Now, this HTTP session binding listener interface is implemented by the objects that need to be notified that when they are bound to or unbound from an HTTP session. ठीक आहे, काही काही ऑब्जेक्ट्स आता फॉर एक्झाम्पल कुकीज वगैरे आपले क्रिएट होतात, राईट, तर त्या कुकीज तुमच्या कुठल्या सेशनला बाउंडेड आहेत आणि कुठल्या सेशनला अनबाउंड, कधी अनबाउंड होतात. ओके, ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जेव्हा गेट करायची असते, at that time we can deal with the HTTP session binding event. And now to handle that HTTP session binding event, we are having HTTP session binding listener. Okay, now this HTTP session binding listener interface is having two methods. These two methods are void value bound HTTP session binding event E and value unbound. म्हणजे काय, तुम्हाला बघायचंय की सेशन कधी एखादा ऑब्जेक्ट त्या सेशनला कधी अटॅच झाला आणि कधी डिटॅच झाला. सो टू गेट दॅट थिंग्स वी आर हॅव्हिंग विच मेथड्स आर? व्हॅल्यू बाउंड अँड व्हॅल्यू अनबाउंड मेथड्स. ओके, नाउ see, these are the things about your four interfaces. Okay, now we know that the HTTP package, that is your javax.servlet.http package, now it contains the three classes. Okay, one is your HTTP servlet class, another one is your cookie class, and the third one is your HTTP session binding event class. From that one, see firstly what is your HTTP servlet class. Okay, now see here, the HTTP servlet class, it extends your generic servlet class. And you know that now. Your generic servlet implements which interfaces? Generic servlet class implements which interfaces? Can you answer, anyone? Generic servlet class कुठल्या इंटरफेसेसला इम्प्लिमेंट करतं? Come on, I want the answer. Generic servlet class implements which interfaces? No one knows the answer.
A generic servlet class implements your servlet and servlet config interfaces. Okay. So by default त्या सर्वलेट कॉन्फिग मेथड इंटरफेसच्या मेथड सुद्धा तुम्हाला आता HTTP सर्वलेट क्लासमध्ये ऑटोमॅटिकली भेटतील. ओके, बिकॉज इट एक्सटेंड्स your generic servlet class. ओके, मग जेनेरिक सर्वलेट क्लास म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहिती की सर्वलेट आणि सर्वलेट कॉन्फिगच्या म्हणजेच काय इनिट सर्व्हिस डिस्ट्रॉय आलं, त्यानंतर लॉग राईट करणं आलं. ठीक आहे, ऑल दीज मेथड्स आर अगेन accessible to your HTTP servlet class. Now this HTTP servlet class, it is commonly used when developing servlets that receive and process only HTTP request. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला HTTP रिक्वेस्टच हँडल करायचे असतील. Now this HTTP servlet class is now having lots of methods. Okay, one is your आता या सगळ्या मेथड्स पब्लिक असतात ना, हे लक्षात घ्या. जसं आपलं ॲपलेटचं असतं ना, क्लास पब्लिक आहे तर सगळ्या मेथड्स पब्लिक, तसंच सर्वलेटचं सुद्धा. ठीक आहे. नाउ व्हॉट आर द मेथड्स हियर? void do delete in bracket HTTP servlet request req, HTTP servlet response res. जशी डू डिलीट मेथड आहे तशीच आपल्याला डुगेट आहे. ठीक आहे, अगेन द सेम पॅरामीटर्स, देन डू ऑप्शन्स, डू ट्रेस, ओके, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, डू हेड. आता इथं मी डू हेड लिहिलेलं नाही, पण डू हेड नावाची पण मेथड असते. देर आर लॉट्स ऑफ डू मेथड्स दॅट. पण आता या ज्या काही लॉट्स ऑफ डू मेथड्स आहेत यातल्या नेमका कुठला मेथड्स कधी वापरायच्या, कशासाठी वापरायच्या, ठीक आहे, हे थेरॉटिकली तुम्हाला पहिलं समजणं खूप गरजेचं आहे. ओके, असे मेनली mainly the four methods are used mostly. ज्या आपल्या वेब मध्ये जास्त करून 4 मेथड्स वापरल्या जातात. त्या 4 मेथड्स कुठल्या आहेत? गेट, पोस्ट, पुट आणि डिलीट. ठीक आहे, दीज आर मोस्टली युज्ड मेथड्स ऑफ युअर HTTP सर्वलेट. कुठल्या कुठल्या? गेट, पोस्ट, त्यानंतर ना पुट आणि डिलीट. आता या ज्या काही मेथड्स असतात ह्या ऍक्च्युली यांचा मिनिंग काय असतो किंवा कशासाठी वापरतो आपण? ऍक्च्युली दीज आर द मेथड्स दॅट वी पीपल आर यूज टू डील विथ युअर रिसोर्सेस ऑफ युअर सर्व्हर. आपल्याला सर्व्हरच्या रिसोर्सेसशी रिलेटेड जेव्हा काही डील करायचं असतं त्यावेळेस आपण हा मेथड्स वापरतो. ठीक आहे, गेट, पोस्ट, पुट आणि डिलीट. मग आता यातल्या 4 मेथड्स नेमक्या कधी वापरायच्या? आता कधीही तुम्ही कुठलीही मेथड वापरू शकता, बट त्याचे जो बेसिक पर्पज असतो त्याच्या वर्कचा तो सॅटिस्फाय होत नाही. ठीक आहे, तर लक्षात घ्या, आपण रिसोर्सेसशी रिलेटेड जर म्हणलं तर आपण 4 ऑपरेशन्स इमॅजिन करू शकतो. बरोबर आहे? क्रिएटिंग अ रिसोर्स, अपडेटिंग अ रिसोर्स, डिलीटिंग अ रिसोर्स अँड देन रीडिंग अ रिसोर्स. बरोबर आहे? म्हणजे काय? क्रिएट, अपडेट, डिलीट आणि रीड. Okay, these 4 operations we can do with any resources. So now keep in mind, when you wish to read something from your server, that means you wish to get something from the server. ठीक आहे, रीड करणं म्हणजे काय करणं? गेट करणं. सो ज्यावेळेस आपल्याला फक्त रीडिंग करायची असते ऍट दॅट टाइम वी कॅन यूज गेट मेथड. Okay, then now whenever you people wish to create a resource at server side, ज्यावेळेस आपल्याला सर्व्हर साईडला काहीतरी रिसोर्स क्रिएट करायचा असतो ऍट दॅट टाइम वी कॅन यूज पोस्ट मेथड. ठीक आहे, गेट कधी? रीडिंग साठी. पोस्ट कधी? रिसोर्स एखादा क्रिएट करायचा असेल तर. त्यानंतर ना बघा, जो रिसोर्स आपण क्रिएट केलेला आहे त्याला आपण कधीतरी अपडेट करणार. राईट, वी आर गोइंग टू अपडेट द resources. Now when we wish to update the resources at that time, keep in mind we can use a put method. एखादा रिसोर्स अपडेट करायचा आहे किंवा एखादी फाईल आपल्याला सर्व्हर साईडला अपडेट पुट करायची, तर त्यावेळेस आपण कुठली मेथड वापरणार? डू पुट. ठीक आहे, तसंच आता मला लक्षात घ्या, लास्ट ऑपरेशन कुठलं? डिलीट. म्हणजे आपल्याला वेब सर्व्हरवरचं एखादा रिसोर्स डिलीट करायचा असेल तर ऍट दॅट टाइम वी कॅन यूज विच मेथड? दॅट डू डिलीट. येते लक्षात? डू गेट,
डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट. डू गेट म्हणजे काय, तर डेटा आपल्याला रीड करायचंय. ओके, वी विश टू रीड समथिंग. डू पोस्ट म्हणजे काय, वी विश टू क्रिएट समथिंग. पण प्रोग्रामॅटिकली तुम्ही ऍक्च्युली गेट पोस्ट अल्टरनेटिव्हली कसंही वापरू शकता. दॅट डज नॉट गिव्ह यू एनी एरर. पण मी तुम्हाला सांगितलं की त्याचा पर्पज जो आहे तो बेसिक पर्पज हा असतो. गेट कधी, डेटा रिडिंगसाठी, रिसोर्स रीड करण्यासाठी. पोस्ट एखादा रिसोर्स क्रिएट करायचा असेल तेव्हा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण काहीतरी पोस्ट टाकतो, कमेंट्स पास करतो आहे की नाही, तर त्यावेळेस आपल्याला तो रिसोर्स क्रिएट करायचा असतो. ॲट दॅट टाइम वी कॅन यूज पोस्ट. पुट कधी, when you wish to update the resource, and delete when you wish to delete the resource from your server. Okay, so या मेन मेथड झाला गेट, पोस्ट, पुट आणि डिलीट. ठीक आहे, याला सोडून पण आणखीन बऱ्याच मेथड्स आहेत. यू कॅन हॅव युअर डू हेड मेथड, देन डू ट्रेस मेथड, डू ऑप्शन्स मेथड. आता या मेथड्स कधी वापरायच्या, डू हेड म्हणजे काय, आता कधी कधी फॉर एक्झाम्पल लक्षात घ्या, आपल्याला ना फक्त हेडर फील्ड्स रिट्राईव्ह करायचे असतात. यू डोंट वॉन्ट द अदर बॉडी कंटेंट्स, यू जस्ट विश टू रिट्राईव्ह ओनली द हेडर फील्ड कंटेंट्स. फॉर एक्झाम्पल कंटेंट लेंथ काय आहे रिस्पॉन्सची, किंवा कंटेंट टाईप काय आहे रिस्पॉन्सचा, राईट. अशा काही फक्त हेडर फील्डची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला गेट करायची, बाकी रिअल कंटेंटशी तुम्हाला काही देणं घेणं नाहीये. So when you wish to do that thing, at that time you can use do head. Okay. Then do trace. आता do trace म्हणजे काय, तर कधी कधी आपल्याला ना डिबगिंग करायचं असतं. ओके, सर्व्हर साईडचं डिबगिंग करायचं की कुठे एरर आहे का, काही पॉइंटला काय प्रॉब्लेम आहे का. सो ॲट दॅट टाइम वी कॅन यूज डू ट्रेस. आणि डू ऑप्शन्स, डू ऑप्शन्स मेथड काय करते ऍक्च्युली, it just gives you the information about what kind of methods are supported by your web server. म्हणजे काय, आपला वेब सर्व्हर कुठल्या कुठल्या मेथड्सला सपोर्ट करतं, कुठले कुठले ऑप्शन्स सपोर्ट करतं. गेट सपोर्ट करतं का, पोस्ट करतं का, हेड करतं का, ट्रेस करतं का. ठीक आहे, सो कुठले कुठले ऑप्शन्स तुमचा वेब सर्व्हर सध्या सपोर्ट करतो. सो that information you can get with the help of your do options method. ओके, पण याच्यातल्याही ज्या मोस्टली वाईडली युज मेथड्स आहेत त्या आहेत तुमच्या गेट आणि पोस्ट. ओके, सो लक्षात आलंय, डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, डू हेड, डू ट्रेस, डू ऑप्शन्स. ओके, एवढ्या आपल्याला डू मेथड्स आहेत. आणि याला सोडून परत आपली नॉर्मल सर्व्हिस मेथड पण आहे, व्हाईट सर्व्हिस. नाव हिअर यू आर जस्ट डिलिंग विथ द HTTP specific request and responses. So here your parameters are HTTP servlet request and HTTP servlet response. ओके, लक्ष का गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट या 4 मेथड्स आपण जास्त करून वापरतो, पण त्यांचे पर्पजेस लक्षात आले. Say yes or no at least. हाँ, ठीक है. Okay. So now see here, the most, but here the two most widely used methods are get and post. ठीक आहे, आता बघा या डू मेथड्सला सोडून सुद्धा आपल्याला परत आणखीन एक मेथड आहे, दॅट इज युअर long get last modified. Now when you wish to get the information about when your web page was lastly modified, आपलं एखादा वेब पेज लास्टली मॉडिफाय कधी केलं आपण. ठीक आहे, सो याची इन्फॉर्मेशन जर गेट करायची असेल तर मेथड कुठली, लॉंग गेट लास्ट मॉडिफाईड. आता या ऍक्च्युली ज्या HTTP सर्वलेट क्लासच्या ज्या काही मेथड्स आहेत ना, या मेथड्सला ऍक्च्युली याच्यामध्ये काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत. ओके, एक आहे तुमची ॲडम्पोटंट आणि दुसरी आहे तुमची सेफ मेथड. ॲडम्पोटंट म्हणजे काय, आता ॲडम्पोटंटचं मिनिंग काय असतं बघा. सपोज आपण आपल्या वेब सर्व्हरवरती, आपल्या वेब पेजवरती जर एखादं ऑपरेशन केलं किंवा एखादी क्वेरी तुम्ही फायर केलं, ठीक आहे, तर ती क्वेरी फायर केल्यानंतर ना तुमच्या सर्व्हरवरचा डेटाला काही अफेक्ट होत नाही. इफ दिस थिंग विल हॅपन, then you can say that that method is idempotent. Okay,
इम्पॉर्टंट म्हणजे काय? तर फॉर एक्झाम्पल मला सांगा, एखाद्या वेब सर्व्हरवरचा रिसोर्स जर तुम्ही कंटिन्युअसली रीड केलात, तुम्ही किती वेळेस रीड करा? तुम्ही आत्ता रीड केलात, नंतरनं रीड केलात, वेब सर्व्हरवरचा डेटा किंवा त्या रिसोर्सला काही मॉडिफिकेशन होणार आहे का? Is there any modification done at your server side? No, because just you are doing reading. बरोबर आहे. तर मग जी फक्त आपण रीडिंग करतो ना, त्याच्याने आपल्या वेब सर्व्हरच्या डेटाला काही फरक पडत नाही. सो इट डज नॉट चेंज. इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ युअर सर्व्हर. ओके. सो सच अ मेथड इज कॉल्ड ॲज idempotent. मग आता आतापर्यंत मी तुम्हाला काही मेथड सांगितलं, यातली idempotent कुठली असेल बरं? रीडिंग पर्पजसाठी आपण कुठली वापरणार? ज्यावेळेस आपल्याला रीडिंग करायचं असतं त्यावेळेस आपण कुठली मेथड वापरायची म्हणून सांगितलं? आताच सांगितलं ना तुम्हाला, मेथड्स डू गेट, डू पोस्ट वगैरे, राईट? तर रीडिंग साठी आपण कुठली मेथड वापरतो? रीड करणे म्हणजे डेटा गेट करणे ना. सो वी आर युजिंग अ गेट मेथड. सो गेट मेथड इज idempotent. बट पोस्ट, आता मला सांगा, एखादा रिसोर्स जर तुम्ही सर्व्हर साईडला क्रिएट करायला लागलात, फॉर एक्झाम्पल एक आपण रो क्रिएशनची एखादी क्वेरी फायर केली आपण, ठीक आहे, इन्सर्ट इंटू टेबल नेम अँड सम व्हॅल्यूज यू आर पुटिंग देअर, राईट? आता मला सांगा, जर मी त्याच रोला नंबर ऑफ टाइम्स जर क्रिएट करायला लागले तर ते सर्व्हरला अफेक्ट करणार की नाही? तुमचे नंबर ऑफ डुप्लिकेट कॉपीज क्रिएट होतील, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होतील. दॅट ऍक्च्युअली डज नॉट रिक्वायर्स, राईट? सो पोस्ट मेथड इज नॉट idempotent. कारण ते सर्व्हरचा डेटा बदलतो. ओके, इट विल मेक अ चेंज. इव्हन इफ तुम्ही अपडेट जर करायला गेलात तर ते अपडेट पण काय होईल? नंबर ऑफ टाइम्स फायर केला तर त्याचं स्टेट चेंज, सर्व्हरचा स्टेट बदलेल. ओके. सो idempotent ही एक टर्मिनॉलॉजी असते. त्यानंतर सेफ आणि अनसेफ हे काही मेथड्स असतात. आता सेफ मेथड म्हणजे काय, की तुम्ही एखादं ऑपरेशन नंबर ऑफ टाइम्स जरी केलं तरी रिसोर्सेसला फरक पडत नाही, तर दॅट मेथड इज कॉल्ड अ सेफ, म्हणजे गेट सेफ झाली. त्यानंतर पुट, पोस्ट आणि डिलीट या ह्याच्यानी तुमच्या सर्व्हरच्या रिसोर्सेसमध्ये प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. म्हणजे एखादा रिसोर्स तुमचा चुकून डिलीट होऊ शकतो. दॅट मीन्स चुकून म्हणजे ऍक्च्युली आपणच डिलीट करतो ते, ठीक आहे. बट युअर रिसोर्स इज गेट डिलीटेड. ओके. सो सच मेथड्स आर नॉट सेफ. म्हणजे सर सर्व्हरच्या डेटाला हे करत नाहीत, ते अनसेफ. गेट मेथड ही सेफ असते, बाकीच्या मेथड्स या अनसेफ असतात. ओके. सो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट युअर HTTP सर्व्हलेट क्लास. आता या HTTP सर्व्हलेट क्लासलाच पुढे जाऊन आपण आता कंटिन्यू करत याचे प्रोग्राम्स बघणार आहोत. ओके. नाव see here, handling HTTP request and responses. आता बघा, आपल्याला HTTP ची रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्सेस जर हँडल करायचे असतील तर आपल्याला आताच बघितलं आपण, नंबर ऑफ डू मेथड्स आहेत फ्रॉम युअर HTTP सर्व्हलेट क्लास. ओके. सो HTTP सर्व्हलेट क्लास provides the specialized methods that handles the various types of HTTP requests. A servlet developer typically overrides one of the following methods. That is nothing but one of your do delete, do get, do post, do options, do trust. Okay. But from that, the two most commonly used methods are your get method and post method. Okay. आताच तुम्हाला सांगितलं होतं गेट मेथड काय करते. Get method, it requests the data from a specified resource. Okay. And post method, it submits the processed data to a specified resource. Okay. Now, see here, whenever we people are using a doGet method, ज्यावेळेस आपण doGet method वापरू, at that time what happens actually is, it creates one query string and that query string is sent inside the URL of a GET request. आता हे क्वेरी स्ट्रिंग म्हणजे वगैरे काय प्रकार आहे बघा. आता फॉर एक्झाम्पल आपण एखादी HTML फाईल क्रिएट केली, त्या सर्व्हलेट पेज साठी तुम्ही त्या HTML फाईल थ्रू रिक्वेस्ट करणार, जसं आपण परवा बघितलं होतं, http://localhost:8081/servletpgm/reading form data.html आपण केलं होतं.
बरोबर आहे. मग त्या डॉट एच टी एम एल थ्रू तुम्ही रीड फॉर्म डॉट जावासाठी रिक्वेस्ट केली होती. बरोबर आहे. मग आता काय होतं बघा, आपण जो काही एच टी एम एलचा फॉर्म क्रिएट केलेला आहे, ओके, दॅट एच टी एम एल फॉर्म इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ पॅरामीटर्स. बरोबर आहे. आणि हे पॅरामीटर्स म्हणजेच कुठून येतात म्हटलं, तुमच्या त्या एच टी एम एल फॉर्मच्या कॉम्पोनंट्स मधनं, इनपुट टाईप मधनं येतात. बरोबर आहे. मग हे इनपुट टाईप मध्ये आपण जो काही डेटा एंटर केलेला असेल ना, दॅट डेटा नाव विल बी अपडेटेड विदिन युअर यू आर एल. जे आपण रीडिंग फॉर्म डॉट एच टी एम एल केलं होतं ना, त्याच्या पुढे क्वेश्चन मार्क म्हणून तुमची एक क्वेरी स्ट्रिंग तयार होते. And now that question ahead of question mark, what kind of things you are having? फॉर एक्झाम्पल, आपण जर एखादी टेक्स्ट फील्ड घेतली असेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम साठी आपण क्रिएट केलं होतं, बरोबर आहे. तर तिथे तुम्हाला येईल फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ऍक्च्युअल व्हॅल्यू तुम्ही काय एंटर केलेली आहे, कॉमा, अँड सॉरी नॉट कॉमा, अँड लास्ट नेम इज इक्वल टू, म्हणून परत तुम्ही जे इनपुट केलेला असेल तो डेटा सगळा तुमच्या त्या URL मध्ये दिसेल, URL मध्ये अपडेट होईल. ओके, clear? So whenever you are using a do get method at the time, keep in mind what happens is your parameters are get updated as a query string in URL. Okay. Now see, what is the difference between your get and post? Get method. In case of get request, only limited amount of data can be sent. ओके, लिमिटेड अमाऊंट ऑफ डेटा म्हणजे काय लक्षात, आपण फक्त 4 KB पर्यंतच डेटा तिथे सेंड करू शकतो. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. इन केस ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट, लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा कॅन बी सेंड. ठीक आहे. आणि ऍक्च्युली हे कशामुळे होतं लक्षात घ्या, तर गेट मेथड ज्यावेळेस आपण वापरतो, डू गेट मेथड, ऍट द टाइम व्हॉट हॅपन्स इज युअर डेटा इज सेंड थ्रू द हेडर फील्ड. HTTPच्या हेडर फील्ड मधनं तो डेटा सेंड होतो, राईट. मग तुम्हाला माहिती हेडरची साईज लिमिटेड असते. सो जेवढी लिमिटेड हेडरची साईज तेवढाच डेटा आपण पाठवू शकतो. ओके. So here, whenever you are using a doGet method, at that time only limited amount of data can be sent. Okay, and in post method we can send a large amount of data. ठीक आहे. सो लक्षात घ्या, गेट मेथड मधनं आपण जास्तीत जास्त किती डेटा सेंड करू शकतो, ओनली 4 KB ऑफ डेटा. म्हणजे 4 KB म्हणजे काहीच नाही ना, 4 KB. Only this much of data we can send through your get request. But through post, we can send more than 4 KB. Okay. Then get request is not secured. आता get request is secured नसते. का secured नाही? Because data is exposed in URL bar. मी आताच तुम्हाला म्हणलं, ज्यावेळेस आपण डुगेट मेथड वापरतो त्यास काय होतं, तर तुमची क्वेरी स्ट्रिंग तयार होते आणि तुमचे पॅरामीटर्सची नेम व्हॅल्यू पेअर ॲज इट इज तुमच्या URL मध्ये अपडेट होते. ओके. नाव सच थिंग इज नॉट अफोर्डेबल वेन एव्हर यू आर डुईंग अ लॉग इन फॉर्म. आता फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर एखादा लॉग इन फॉर्म क्रिएट केलेला असेल आणि युजर नेम पासवर्ड तुम्ही जे काही एंटर करताय ते जर ॲज इट इज जर तुमच्या URL मध्ये डिस्प्ले व्हायला लागलं, तर सिक्युरिटी राहील का? सिक्युरिटी राहील का आपले तिथं? युजर नेम पासवर्ड जर ॲज इट इज तुमच्या जर तुमच्या URL बार मध्ये जायला लागले तर सिक्युरिटी राहणार का? नाही. तर त्यावेळेस आपण गेट मेथड वापरून चालेल का? नो. ॲट दॅट टाइम युअर गेट मेथड इज नॉट अफोर्डेबल. ओके. So you can use get method when it is okay. Okay that your parameters to be displayed. म्हणजे समजा आता काही पॅरामीटर्स असतील जे की एवढे इम्पॉर्टंट नाही आहेत किंवा एंट्री काही जरी झाले तरी मला काही फरक नाही पडणार, सिक्युरिटीला एवढं काही फरक नाही पडणार, असं जर असेल तरच गेट मेथड वापरा. ओके. नाव पोस्ट मेथड इज secured because data is not exposed in URL bar. ठीक आहे. पोस्ट मेथड का सिक्युअर्ड आहे? कारण URL मध्ये तुमचा डेटा एक्सपोज होत नाही. देन गेट रिक्वेस्ट कॅन बी बुकमार्क. गेट रिक्वेस्टला बुकमार्क करून ठेवता येतं, पण पोस्ट रिक्वेस्टला बुकमार्क करता येत नाही. ओके. देन
मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं होतं एक टर्मिनॉलॉजी idempotent. Okay, so get request is idempotent. It means second request will be ignored until response of first request is delivered. आणि ऍक्च्युअल त्याचं मिनिंग काय आहे की वेब सर्व्हरचं स्टेट बदलत नाही. ओके, द स्टेट डज नॉट change. So get request is idempotent, post request is not idempotent. Okay, so this is the difference between your do get and do post. Now we will see one sample programs of how to use your doget, how to write a servlet that extends your HTTP servlet, and then how to write a do post method. Okay, so let us see one sample example. Now see here, firstly, we will create a HTML form. ठीक आहे, मग आता HTML फॉर्म ज्यावेळेस आपल्याला क्रिएट करायचा त्यावेळेस बघा, आता फॉर एक्झाम्पल आपण कुठला क्रिएट करायचा. ठीक आहे, असंच काहीतरी एखादं पॅरामीटर घेऊन बघूयात, काही फरक पडत नाही. ठीक आहे, जस्ट टेक वन इनपुट टेक्स्ट, दॅट मे बी एनिथिंग, वेलकम मेसेज सपोज काहीतरी तुम्ही इनपुट घेताय. ठीक आहे, सो फर्स्टली क्रिएट अ HTML. So this is your opening and closing HTML tag. Okay, then this will contain a form tag, and now this form tag will contain the attributes, that is your name attribute. So name, for example, sample get kaitri नाव दिलं आपण ह्याला. Okay, then we are having a method attribute. मग आता लक्षात घ्या, या मेथड ऍट्रिब्यूटला कंपल्सरी आपण डुगेट मेथड तिकडे वापरणार आहे, तर इकडे मेथड आपली गेट असायला पाहिजे. ओके, तिकडं जर आपण डू पोस्ट वापरलं तर मेथड इकडं डू, इकडं मेथड नेम पोस्ट असायला पाहिजे. ओके, सो मेथड इज इक्वल टू गेट. ठीक आहे, त्यानंतर तुम्हाला माहिती वी नीड टू सप्लाय ऍक्शन ऍट्रिब्यूट. मग आता या ऍक्शन ऍट्रिब्यूटला काय देणार आपण, your main folder name, that is your servlet pgm slash servlet pgm slash. Now what this ahead of slash will indicate, या स्लॅशच्या पुढे आपण जे काही देतो तर काय इंडिकेट करतं. आतापर्यंत आपण बरेच प्रोग्राम्स पाहिले, चांगले कोणी काय इंडिकेट करतं, सर्वलेट पीजीएमच्या पुढे मी जे काही देईन ते काय असतं. काय असतं एकाला माहिती नाही का. दॅट इज युअर URL पॅटर्न. ठीक आहे, जे की आपण URL पॅटर्न टॅगला वेब डॉट XML मध्ये देतो. Okay, so slash servlet pgm slash, now this will be a URL pattern. So for example, आता URL pattern चं काहीतरी नाव देऊयात आपण, get request. ठीक आहे, सपोज दिस इज माय URL नेम. सो आता मी याच्यामध्ये काहीतरी सपोज एक इनपुट टाईप घेतेय, इनपुट टाईप इज इक्वल टू, ठीक आहे, टेक्स्ट म्हणजे टेक्स्ट फील्ड घ्यायचंय मला, टेक्स्ट, देन नेम इज इक्वल टू, फॉर एक्झाम्पल काहीतरी मी वेलकम मेसेज म्हणून दिलं. ठीक आहे, आणि व्हॅल्यू मी रन टाइमला घेणार आहे टेक्स्ट फील्ड मध्ये, सो इथं मी ब्लँक सोडलं. दिस इज माय इनपुट टाईप. देन नेक्स्ट मला तो फॉर्म सबमिट करायचंय, म्हणून मी इनपुट टाईप इज इक्वल टू काय घेतलं, इनपुट टाईप इज इक्वल टू सबमिट केलं. ठीक आहे, देन हिअर व्हॅल्यू इज इक्वल टू, आता त्याला आपण काहीतरी कॅप्शन देतोय त्या बटनला, सबमिट बटनला. ठीक आहे, ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल ओके म्हणून आपण काहीतरी दिलं. ठीक आहे, सो here you can write like this, provide your H1, enter वेलकम मेसेज. ठीक आहे, सपोज हे असं काहीतरी आपण डेटा एंटर करतोय. So this is your H1 tag, and now on the next line I want this thing.
ओके, ठीक है. सो दिस इज युअर HTML. मग आता या HTML ला परत सेव्ह करा. कुठे सेव्ह करणार HTML? विदिन युअर ओन फोल्डर. फॉर एक्झाम्पल याला नाव देऊयात आपण गेट रिक्वेस्ट डॉट HTML. ठीक है. So in this way we have created your simple program. मग आता या प्रोग्रामला जर या HTML ला याचे पॅरामीटर्स जर मला आता रीड करायचे असतील थ्रू अ सर्वलेट प्रोग्राम, ॲट दॅट टाइम नाव हाऊ आय एम गोइंग टू राईट अ सर्वलेट प्रोग्राम. मग आता याचा सर्वलेट राईट करूयात. नाव import java.io.star, then import javax.servlet.star. And now, as we are going to deal with your HTTP specific request and responses, import javax.servlet.http package. Okay. Now, after this, public class, for example, याचं काहीतरी नाव देऊयात आपण get data. Now, this class should extend from HTTP servlet. Okay. Should extend to HTTP servlets. And now, as we have provided a method there within your HTML as get, here you need to provide what? Public void do get. Okay. And now here the request and responses as HTTP servlet request REQ, comma HTTP servlet response RES. Okay. Throws servlet exception, comma IO exception. Okay. Now after this, provide a curly bracket. मग आता जसं नॉर्मली आपण करतो सेटिंग अ कंटेंट टाईप, ते सेम ॲज इट इज करायचे जे आपण सर्व्हिस मेथड मध्ये करायचो ते सेम ॲज इट इज, फक्त आता आपल्याला कशामध्ये करायचंय? डू गेट मध्ये करायचंय. सो जस्ट डू व्हॉट नाव? RES डॉट सेट कंटेंट टाईप, ओके, टेक्स्ट ऑब्लिक HTML. And now print writer W is equal to RES dot get writer. ठीक आहे. हे आपण नेहमी सारखंच करतोय. सगळं जे सर्व्हिस मध्ये करायचं तेच करायचंय, फक्त मेथडचं नाव काय असेल? सर्व्हिसच्या जागी डू गेट असेल, बाकी काही फरक नाही. ओके. नाव हाऊ टू रीड द पॅरामीटर्स ऑफ युअर HTML. मग त्याच्यासाठी आपल्याला कोण लागतो? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लागतो. सो हिअर स्ट्रिंग message is equal to req dot get parameter. Okay, now what is your parameter name? The parameter name is welcome message. ठीक आहे. मग तिथं जे की तुम्ही एंटर केलेलं असेल ते ॲज इट इज तुम्हाला इथे रीड करता येईल. नाव जस्ट डिस्प्ले इट. सो w dot println. Okay, and just suppose we are going to print here this welcome message. ठीक है. After this, just call your close method. So w dot close. This is the end of your doGet and this is the end of your class. Now save the program. Classes folder मध्ये जाऊन save केला आपण. Okay. Get data dot java. ठीक है. आता या प्रोग्रामला पहिले कंपाइल करा. So we have firstly come to a classes path, then
जावा सी गेट डेटा डॉट जावा. ठीक आहे. द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली. आता राहिली कुठली स्टेप? नाव वी जस्ट नीड टू अपडेट अवर वेब डॉट एक्सएमएल. आता वेब डॉट एक्सएमएल अपडेट करा. ठीक आहे. नाव ओपन युअर वेब डॉट एक्सएमएल. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये ऑलरेडी आपले भरपूर प्रोग्रामच्या एंट्रीज आहेत. मग आता माझी एक नवीन एंट्री आहे. सो नाव हिअर अगेन आय रिक्वायर्स द two pair of tags. One is your servlet tag and the another one is your servlet mapping tag. ठीक है. Opening and closing servlet tag, then opening and closing your servlet mapping tag. ठीक है. Now within the servlet tag you are going to have again the two pair of tags. One is your servlet name. Okay, the opening and closing servlet name tag. And now within this opening and closing servlet name tag, you can provide any name. Suppose मी sixth म्हणून टाकलं. Then the next tag is servlet class. Okay. And now provide your class name. Class name काय आहे आपलं? It's your get data. Okay. So opening and closing servlet class tag. त्यानंतर तुम्हाला माहिती सर्वलेट टॅग मधला सर्वलेट नेम आणि सर्वलेट मॅपिंग मधला सर्वलेट नेम टॅग हे दोन्ही एक्झॅक्टली सेम असायला पाहिजेत. तो आपण वरच कॉपी करूयात. ओके. सो वी हॅव कॉपीड दिस सर्वलेट नेम and just paste it into servlet mapping tag. And now within your servlet mapping tag, the another tag is URL pattern. Okay, the opening and closing URL pattern tag. मग आता ओपनिंग आणि क्लोजिंग URL पॅटर्न टॅगच्या आतमध्ये आपल्याला काय द्यायचंय? नाव हिअर यू आर गोइंग टू सप्लाय युअर URL पॅटर्न. मग आता ही URL पॅटर्न बघा आपण ऍक्शन ऍट्रिब्यूटला सेट केलेली आहे. काय आहे URL? इट्स अ गेट रिक्वेस्ट. सो सपोज ही आपण इथनं कॉपी करून इकडे पेस्ट केली. ओके. सो स्लॅश गेट रिक्वेस्ट इज युअर URL pattern. Okay, that's it. Now save the web.xml. And now how to access this particular class now? मग आता या क्लासला ऍक्सेस करायचं असेल तर मला कोणा थ्रू ऍक्सेस करावं लागेल? .html थ्रू. मग .html थ्रू ऍक्सेस करताना आपण कसं करणार? Come to your web browser. Okay, now just type http://localhost:8081. ठीक आहे. यानंतर डायरेक्टली आपण कम्प्लीट पाथ पण देऊ शकतो, काही हरकत नाही. पण मला आणखीन एक तुम्हाला गोष्ट दाखवायची आहे. ऍडमिन 1 2 3. आता लक्षात घ्या, जर आपण टॉमकॅट मध्ये, ठीक आहे, वेब सर्व्हर वरती या जर आपण आपली डॉट क्लास फाईल जर रिकम्पाईल केली ना, म्हणजे ऑलरेडी माझी एक मी डॉट जावा कंपाईल केलेली होती. पहिल्यांदा ती डॉट क्लास जनरेट झाली. मग ते तुमची वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये एंट्री झाली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ना परत समजा तुम्ही त्या डॉट जावा फाईलला काहीतरी चेंज केलात आणि ती डॉट म्हणजे रिकम्पाईल केला तर न्यू डॉट क्लास फाईल तयार होते. बरोबर आहे. तरी हा जो इफेक्ट असतो अपडेट झालेला किंवा मी प्रोग्राम मध्ये चेंज केलेला, तो आपल्या वेब सर्व्हर वरती लगेच नाही रिफ्लेक्ट होत. Now, if you wish that the effect should be get reflected at that time, keep in mind you need to restart the service of Tomcat. तुम्हाला त्या Tomcat ची सर्व्हिस रिस्टार्ट करावी लागते. एकतर अख्खी Tomcat ची सर्व्हिस रिस्टार्ट करा किंवा काय करा, आपलं मॅनेजर ऍप मध्ये आल्यानंतर ना आपलं जे वेब ऍप्लिकेशन आहे ना फक्त त्याची सर्व्हिस स्टॉप आणि स्टार्ट करा. आता फॉर एक्झाम्पल हे आपलं सर्वलेट पीजीएम फोल्डर आहे. त्याच्या इकडे बाजूला तुम्हाला सर्वलेटच्या त्याच्या सर्व्हिसेस दिसतात. मी स्टॉप केली आणि आता परत मी काय करणार? स्टार्ट करणार. ठीक आहे. हे ऍक्च्युली मला आत्ताच्या प्रोग्रामसाठी गरजेचं नव्हतं,
पण मी तुम्हाला सांगते की जर समजा आपण एखादी डॉट क्लास चेंज केली तर त्याचे चेंजेस रिफ्लेक्ट होण्यासाठी तुम्हाला टॉमकॅटची सर्व्हिस रिस्टार्ट करावी लागते. ओके, नाव लेट अस सी हिअर नाव हाऊ टू एक्झिक्यूट अवर प्रोग्राम. सो आपण पहिलं सर्वलेट पीजीएम फोल्डरला आलो. त्यानंतर ना आपल्या HTML फाईलचं नाव काय दिलं होतं आपण, गेट रिक्वेस्ट डॉट HTML. सो जस्ट प्रोव्हाइड दिस. आलं इथं एंटर वेलकम मेसेज. ठीक आहे, now just provide here any message. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल मी वेलकम टू सर्वलेट प्रोग्रामिंग असं काहीतरी मेसेज टाईप केलं. जस्ट प्रेस ओके. ओके प्रेस केलं की बघा माझा सर्वलेट लोड झाला. तुमचा तो पॅरामीटर त्यांनी रीड केला आणि काय झालं आउटपुट मध्ये तुम्हाला दिसला. ठीक आहे, बट नाव सी हिअर केअरफुली. तुम्हाला हे ब्राउझरची स्ट्रिंग दिसतीये? इज इट क्लिअर? कॅन यू झूम इट? हा, झूम करता येतं बघा. झूम केल्यानंतर ना बघा आता आपण डुगेट मेथड वापरली, बरोबर आहे. डुगेट मेथड वापरल्यामुळे बघा काय झालं तर तुमच्या ऍड्रेस बार मध्ये क्वेश्चन मार्क म्हणून एक स्ट्रिंग अपडेट झाली की नाही. गेट रिक्वेस्ट डॉट HTML च्या पुढं म्हणजे ऍक्च्युअली URL पॅटर्नच्या पुढं क्वेश्चन मार्क देऊन पुढे एक क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट झाली. ती क्वेरी स्ट्रिंग कशी आहे बघा, वेलकम मेसेज दॅट इज नथिंग बट युअर इनपुट टाईप पॅरामीटर नेम. आपण त्या टेक्स्टला जे पॅरामीटर नेम दिलं होतं ना ते आहे इज इक्वल टू द व्हॅल्यू दॅट यू हॅव एंटर्ड. आता व्हॅल्यू आपण बघा काय टाकली, वेलकम टू सर्वलेट प्रोग्रामिंग, राईट. सो ही व्हॅल्यू ॲज इट इज डिस्प्ले होती की नाही ऍड्रेस बार मध्ये. मग असं जर आपल्या युजर नेम पासवर्ड सोबत झालं तर आपल्याला चालेल का? तिथे नाही चालणार. ओके, सो लक्षात घ्या जिथं डेटा जास्त इम्पॉर्टंट नाहीये तिथं गेट रिक्वेस्ट ओके. जिथं डेटाची इम्पॉर्टन्सी जास्त आहे तिथं कंपल्सरी पोस्ट मेथड वापरायची. हॅव यू अंडरस्टूड दिस हाऊ टू यूज डुगेट? हे डुगेट कसं वापरायचं कळालंय? येस मॅम. ओके, नाव डुपोस्ट वापरायचं असेल तर काय करायचं? काही फरक नाही, अक्षरशः काही फरक नाही. फक्त मेथड इज इक्वल टू गेटच्या जागी पोस्ट करायचं. ठीक आहे, मेथडच्या जागी फक्त काय करा, गेटच्या जागी पोस्ट करा आणि प्रोग्राम मध्ये डुगेटच्या जागी डुपोस्ट करा. बाकी काहीही फरक नाही. मी याच प्रोग्राम्सला सेव्ह ॲज करून तुम्हाला दाखवते. फक्त चेंजेस करते आणि गेटच्या जागी पोस्ट नाव टाकूयात आपण. ठीक आहे, HTML सुद्धा मी तीच ठेवतीये, फक्त गेट रिक्वेस्टच्या जागी पोस्ट रिक्वेस्ट म्हणून त्याला सेव्ह ॲज करूयात. ओके, Ctrl+A Ctrl+C केलं, मी कॉपी केलं, फाईल न्यू केलं. ठीक आहे, आय हॅव पेस्टेड द थिंग्स हिअर. त्यानंतर बघा फॉर्म नेम इज इक्वल टू सॅम्पल गेटच्या जागी मी याला काहीतरी नाव देते सॅम्पल पोस्ट. मेथड इज इक्वल टू गेटच्या जागी मी करते पोस्ट. ठीक आहे, आणि इथं गेट रिक्वेस्टच्या जागी URL क्रिएट करूयात पोस्ट रिक्वेस्ट म्हणून. बाकी काही फरक नाही. बाकीचं कंटेंट्स मी ॲज इट इज ठेवणार आहे. ठीक आहे, सो मी याला आता सेव्ह करते. सेव्ह करताना मी याला गेट रिक्वेस्टच्या जागी पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट HTML नी सेव्ह करते. पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट HTML. ठीक आहे, संपलं माझं. पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट HTML रेडी झाली. जावा प्रोग्रामला सुद्धा मी तसंच गेट डेटाच्या जागी पोस्ट डेटा म्हणून सेव्ह करणार आहे. ओके, सो Ctrl+A Ctrl+C केलं मी पहिलं, फाईल न्यू. ओके, द सेम प्रोग्राम आय एम टेकिंग, जस्ट आय एम गोइंग टू चेंज द क्लास नेम. सो गेट डेटाच्या ऐवजी इथे मी काय करणार आहे, फक्त पोस्ट डेटा. आणि डुगेट मेथडच्या जागी फक्त इथं आपल्याला काय लिहायचंय, डू पोस्ट. एल्स पार्ट इज एक्झॅक्टली सेम. ठीक आहे, बाकी काही बदल करावा लागत नाही आपल्याला. सो नाव आय एम गोइंग टू जस्ट सेव्ह दिस प्रोग्राम ॲज पोस्ट डेटा डॉट HTML. गो टू क्लासेस फोल्डर. पोस्ट डेटा डॉट HTML ने आपण त्याला सेव्ह केलं.
ओके. आता त्या प्रोग्रामला कंपाईल करून ठेवा. जावा सी पोस्ट डेटा, सॉरी, व्हॉट आय हॅव डन, त्याला HTML ने का सेव्ह केलं? पोस्ट डेटा डॉट जावाने सेव्ह करायचंय ना. आय मेड अ मिस्टेक, सॉरी. ओके. पोस्ट डेटा डॉट जावा. ठीक आहे. प्रोग्राम व्यवस्थितपणे कंपाईल झालाय. आता फक्त काय करा, वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये अपडेट करा. सो वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये मी आले. ठीक आहे. वर्डचाच सर्वलेट आणि सर्वलेट मॅपिंग टॅग मी ॲज इट इज कॉपी करते आणि खाली जाऊन पेस्ट करते आणि फक्त जिथं गेट आहे त्याला पोस्टने रिप्लेस करत जाते. दॅट्स इट. ठीक आहे. आता हे 6च्या जागी 7th. ओके, दिस इज माय 7th प्रोग्राम. सो ठीक आहे. गेट डेटाच्या जागी क्लास नेम काय आहे आपलं? पोस्ट डेटा. ठीक आहे. आणि URL पॅटर्न गेट रिक्वेस्टच्या ऐवजी काय होतं? पोस्ट रिक्वेस्ट. दॅट्स इट. फिनिश. ओके. झाली माझी वेब डॉट एक्सएमएल सुद्धा अपडेट. आता मला या प्रोग्रामला ऍक्सेस करायचं तर मी कसं करणार? कम टू युअर वेब ब्राउझर. ठीक आहे. नाउ जस्ट change your request name. So post request dot html. Post request dot html. HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड, म्हणजे त्याला ते सापडत नाहीये, म्हणजे माझी स्पेलिंग मिस्टेक आहे कुठेतरी. ओके, आय विल जस्ट चेक इट. POSTREQUEST. 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 अरे आहे की. देन एक मिनिट हा, मी बहुतेक माझं, मला वाटतंय हे चुकलेलं, पाथ चुकलेलं आहे माझं सेव्ह करताना. मी एक मिनिट चेक करते. प्रोग्राम फाइल्स, अपॅचे, टॉमकॅट, वेब ॲप, सर्वलेट PGM आहे की. POSTREQUEST.html. Yes, it is. Then why the program is not finding? एक मिनिट हा. विल कम टू दिस. सर्विस स्टार्ट स्टॉप करते जरा. ओके. सो सर्वलेट PGM ला आलो आपण. नाव post request.html. The origin server did not find a current representation of a target resource or is not willing to disclose that one exists. Why? एक मिनिट. सर्वलेट PGM ची सर्व्हिस स्टार्टच होत नाहीये. एक मिनिट. जस्ट अ मिनिट. हे मोस्टली कधी होतं माहिती का, ज्यावेळेस आपलं वेब डॉट एक्सएमएल रॉंग होते. एक मिनिट, आपली वेब डॉट एक्सएमएल करेक्ट आहे की नाही हे जरा चेक करूयात हा.
हा बघा वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये एरर आहे. वेब डॉट एक्सएमएल मी ब्राउझर मधून ओपन केल्यानंतर माझी वेब डॉट एक्सएमएल चे कंटेंट दाखवलं का त्यांनी नाही, म्हणजे याचा अर्थ आपली वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये चूक झालेली आहे आणि ते वेब डॉट एक्सएमएल रॉंग झाल्यामुळं तुमची त्या फोल्डरची सर्व्हिस स्टार्ट होत नाही. ओके, सो नाव फर्स्टली चेक इट आउट. वेअर इज द मिस्टेक इन वेब डॉट एक्सएमएल? ओके, एक मिनिट. हा सर्वलेट टॅग नेम 7th दिलं, क्लास नेम पोस्ट डेटा डॉट जावा. ठीक आहे, सर्वलेट मॅपिंग घेतलं, त्यानंतर सर्वलेट नेम परत SEVENTH 7th. दिस इज अ क्लोजिंग सर्वलेट नेम टॅग. देन URL पॅटर्न पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट मॅपिंग. ओके, आणि बाय मिस्टेक माझा क्लोजिंग वेब ॲप टॅग गडप झालाय. देर इज नो क्लोजिंग वेब ॲप टॅग. ओके, बघा इथं दिसतंय क्लोजिंग वेब ॲप टॅग नाहीये. सो वेब ॲप क्लोजिंग टॅग अपडेट केला आणि आता आपण ब्राउझर मधनं त्या फाईलला रिफ्रेश करूयात. ओके, आता माझी वेब डॉट एक्सएमएल डिस्प्ले झाली. ओके, म्हणजे आता वेब डॉट एक्सएमएल करेक्ट झाली. नाव युअर फाईल विल बी डिस्प्लेड, नो इश्यू. नाव कम हिअर अँड जस्ट से स्टार्ट. ठीक आहे, सो सर्व्हिस स्टार्ट झाली. आता बघा स्टॉप बटन ऍक्टिव्हेट झालंय. नाव कम टू युअर सर्वलेट PGM. Then provide here post request dot html. आली राईट. जे मगाशी आपण गेट रिक्वेस्टने केलं तेच सेम कंटेंट आहेत, नो चेंज. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल मी इथं काही तेच सपोज घेतलं, वेलकम टू सर्वलेट प्रोग्रामिंग अँड प्रेस ओके. आता बघा मला आउटपुट मध्ये तेच आलं परत, वेलकम टू सर्वलेट प्रोग्रामिंग. बट हिअर विदिन ब्राउझर सी केअरफुली, देर इज नो क्वेरी स्ट्रिंग अपडेटेड. क्वेरी स्ट्रिंग आली का, म्हणजे तुम्ही काय व्हॅल्यू एंटर केलं हे तिथे डिस्प्ले झालं का, नाही. ओके, सो दिस इज व्हॉट युअर डू गेट अँड डू पोस्ट. मग लक्षात आलंय HTTP सर्वलेटचा प्रोग्राम एखादा कसा लिहायचा. क्लिअर, दोन्ही प्रोग्राम्स कळाले. आणि बरं झालं ते एरर आला, म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला पण एरर आला तर डिबगिंग कसं करायचं, कुठे चुकलं असेल हे कसं ओळखायचं लक्षात आलं असेल. हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So today we will stop here. Now we will be having lecture after your test. ठीक आहे, आता याच्यातले सर्वलेटचे दोनच पार्ट्स राहिलेत. एक आहे कुकी आणि दुसरं आहे सेशन ट्रॅकिंग. ठीक आहे, सो दॅट वी विल, त्याला परत मला 1-2 लेक्चर लागणार आहेत अँड दॅट आय विल टेक आफ्टर युअर UT. ठीक आहे, आणि आणखीन एक सर्वलेटचं मी तुम्हाला सांगितलंय की फक्त आपलं जावा एक्स डॉट सर्वलेट पॅकेज पर्यंत जेवढं कन्सेप्ट झालाय तेवढंच तुम्हाला एक्झाम मध्ये असेल. आणि जे मी तुम्हाला क्वेश्चन बँक दिलेत ना, त्याला सोडून फक्त 1-2-3 सिम्पल, हार्ड नाही आहेत ते, प्रोग्रामॅटिकल नाही आहेत, जस्ट थेरॉटिकल सिम्पल 3 सर्वलेटचे क्वेश्चन्स मी टाकलेले आहेत जे की त्या क्वेश्चन बँक मध्ये नाहीये. ठीक आहे, बट दोज आर व्हेरी सिम्पल, यू कॅन इझिली कम टू नो. तुम्हाला फार पटकन कळतील ते क्वेश्चन्स. ठीक आहे, सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर.